बदल गया पंजाब के सरकारी दफ्तर का समा। सवेरे 7:30 बजे तो 2 बजे तक खुले ऑफिस, पर ब्रेक टाइम ना मिलने से कर्मचारी लीडर ने जताया विरोध। क्या सीएम अगे चुकांगे मुद्दा। सीएम भगवंत मान भी नवे समय ते सीएमओ पहुंच के शुरू किया कामकाज। बोले देश के विच अज तो पहला किसी ने नहीं लिया अजिहा फैसला। दफ्तरां दा वक्त बदलने दे नाल अधिकारियों ते लोकां नूं होवेगी सहूलत, बिजली खपत भी घटेगी। कैनेडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट दे विच गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम। टोरंटो पुलिस ने जारी की लिस्ट। भगौड़ियां ते $7,50,000 का रखा इनाम। उस जेड़ा कतलकांड का मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। तिहाड़ जेल दे विच कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कतल। योगेश टुंडा ते साथियों ने उतारिया मौत के घाट। सोए दे नाल 10 मिनट तक करते रहे बात। बरिंडा बेदबी के मुलजम का पटियाला दे विच होवेगा पोस्टमार्टम। मानसा सिविल हस्पताल तो मृतक दे लैके निकली पुलिस। सिख संगत की पुलिस प्रशासन तो बरिंडा दे विच अंतिम संस्कार ना करने की मंग। लुधियाना गैस लीक मामले दे विच एनजीटी ने किया कमेटी का गठन। जांच कर ट्रिब्यूनल नूं सौंपेगी रिपोर्ट। लुधियाना दे विच जहरीली गैस लीक होने दे नाल 11 लोगों की हुई सी मौत। शरद पवार ने एनसीपी की प्रधानगी छड्डी। मुंबई के विच बायोग्राफी के रिलीज मौके किया ऐलान। क्या 4 दिन पहला किया सी रोटी पलटन का वक्त आ गया। मंत्री कटारू ਚੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मनजिंदर सिंह सिरसा के दावे ਨੂੰ सीएम मान ने किया खारिज। बोले मेरे कोल तां नहीं पहुंचा कोई भी अस्तीफा, ना ही कोई वीडियो। सिरसा ने कटारू ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ अस्तीफा भेजे जाने का किया दावा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजपुरा घनौर के विच स्टील प्लांट का किया उद्घाटन। बोले 247 करोड़ की लागत नाल होया तैयार। 600 के करीब रोजगार के मौके होणगे पैदा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 200 नौजवानों को वंडे नियुक्ति पत्र। क्या दूजिਆਂ के तजर्बे तो भी सिख के वधो अगे, बोझ समझ के नहीं लगन के नाल करो काम। अमृतसर के विच 23 साला लड़की का कतल। परिवार ने प्रेमी ते उसके परिवार से लगाया इल्जाम। क्या गड्डी ते बिठा के लै गया सी उसका प्रेमी। 6 घंटे बाद मिली लाश। अमृतसर पुलिस ने गैंगस्टर लखबीर लंडा का साथी किया गिरफ्तार। शूटर युद्धवीर नूं नाजायज असले के नाल किया काबू। छिहटा इलाके के एक घर से की सी फायरिंग। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर नूं मिले सिंगर सिटी गिल। क्या जानों मारन दीआं मिल रहीआं ने धमकियां। दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला बायोपिक की रिलीज से रोक। लुधियाना कोर्ट ने चमकीला की रिलीज से लगाई स्टे। दिलजीत ते परनीति नूं कल कोर्ट दे विच पेश होने के लिए कहा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। हरियाणा, मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मरिंडा बेदबी के मुलजम का पटियाला दे विच पोस्टमार्टम होएगा। मानसा हस्पताल तो मृतक के लैके पुलिस निकल चुकी है। शनाख्त के लिए पुलिस परिवार का इंतजार करती रही। कल जसवीर सिंह की दरअसल मौत हुई सी। मानसा जेल के विच मुलजम जसवीर सिंह बंद सीगा। कल हस्पताल के विच उसकी मौत होगी। मुलजम जसवीर ने मरिंडा के कोतवाली साहब गुरुद्वारे के दरअसल बेदबी की सी। बेदबी घटना का मुलजम सी जसवीर सिंह, जिसनूं कि 29 तरीक नूं दरअसल मानसा जेल के विच शिफ्ट किया गया सी। इस तो पहला 2 दिन का रिमांड पुलिस नूं हासिल किया गया। पूरे केस नूं लैके पुछगिछ की गई ते कल जो हस्पताल के वलों कल जानकारी दी गई कि साह लैण दे विच तकलीफ हुई, साह लैण दे विच दिक्कत हुई। उस तो बाद ही मानसा के हस्पताल के विच दाखिल करवाया गया, जिथे 3-4 घंटे के बाद ही उसके वलों दम तोड़ दिता गया। सो हुण मरिंडा बेदबी के मुलजम का पटियाला के विच पोस्टमार्टम होवेगा। मानसा हस्पताल तो मृतक दे लैके पुलिस निकल चुकी है। हालांकि शनाख्त के लिए पुलिस परिवार का इंतजार करती रही, पर उत्थे कोई भी परिवारक मैंबर नहीं पहुंचा। कल ही दरअसल जसवीर सिंह की मौत हुई सी। नाल तुहानूं बेदबी घटना दी तस्वीरां विखा रहे हैं। 23 तरीक की दरअसल ये पूरी बेदबी की घटना है, जदों जसवीर सिंह के वलों 2 ग्रंथी सिंघां दे नाल कुੱਟਮਾਰ की जाती है, पावन स्वरूप की बेदबी की जाती है। तो इसे तो बाद ही पुलिस के वलों मामला दर्ज करके कोर्ट के पेश किया जाता है। 2 दिन का रिमांड हासिल किया जाता है। तो रिमांड खत्म होने तो बाद कोर्ट के वलों न्यायिक हिरासत के भेजा गया सीगा। 29 तरीक नूं मुलजम जसवीर सिंह नूं मानसा की जेल के भेजा गया सीगा। ते कल इलाज के दौरान जदों कि उसनूं साह लैण की दिक्कत हुई, हस्पताल के दाखिल करवाया गया तो उत्थे उसके वलों दम तोड़ दिता गया।
ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੁੰਮਟ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਦਿਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘਰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਵ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੇਵ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ 2:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜੋ ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਰੋਸ ਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਅੰਸਰ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਅਵਤਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਗੁੰਮਟ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਤਖ਼ਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।